المتأخرين. البديع الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وذريته، بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ينبغون بأسرارهم أنوارهم ونبهم بالدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحفظنا بقدرتهم. الفاتحة. أسألكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. البديع إلى روح سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى إلى روح سيدنا المقدم محمد بن علي بن وشريفنا ورحمنا وذكر حقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويكون بأسرارهم أنوار معلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أسألكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. البديع إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الأحبي عمر بن عبد الرحمن القاسم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس رسولهم وإبراهيم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم والجنة يملأون بأسرارهم أنوار علومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أسألكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة يبغون بأسرارهم أنوار معلومهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أسابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. بالقبول وتمام كل سؤال ومأمون صالح الشان ظاهرا وباطنا للدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر ولبدن كل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا بالدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق سيد ولد عدنان، ولكل نية صالحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أسابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد وآله في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد وآله في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد وآله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وآله وآله حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحضرك ونستهديك قابلنا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم بجناتك وأموالك وعيادك وزوارك من كل شيطان مريد وزاد عن الدريان وذيبك من شر كل ذي شر مكان كل شيء قدير. اللهم اهدنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحل والماء إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المدامة الهدى والنبوة يا رب الرحمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا شربنا على الأعضاء أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة وسر لنا العورات وأمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي مسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تنش الصحب فالحمد للإله في البدء والتناهي. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah SAW wa ila jamil anbiya wa muslim jamil awliya wa syuhada wa salihin jamil muslimin wal muslimat wal mu'minat khususan ila qutbul ulum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa qutbul ahwal Abi Yazid al-Mustami Taifur bin Isa wa ila qutbul maqam Sayyid Abdul Qadir Jalani sunu Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman al-Madini summa ila khalifati Sayyidina Jaddina Maulana Syekh Muhammad al-Banjari wa Habib Ahmad bin Abbas Basri wa Syekh Kashful Anwar bin Najib Ismail wa usulun furim bayan wa tagashum bi rahmah wal mubarak yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi alim barakati man wari masrari maulumi fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bil bidan amin. Fal kharijatu akhassuha wal malu min jumlatil kharijat. Maka yang keluar itu yang paling hina dan harta termasuk dari pengeluaran. Wa adnaha paling rendahnya pengeluaran itu ad-darahimu duit dirham wa danani dinar. Fa innahuma khadimani karena duit itu jadi pembantu. Wala khadima lahuma kadadana membantu bagi duit. Jadi duit ke justru ini hina benar karena duit itu anunya nih statusnya membantu ja inya kadang-kadang membantunya. Nah wa muradani legari makna duit itu gasan orang lain ja kada gasan dirinya. Wala yuradani dan tiada dikehendaki keduanya duit lajjatuhuma lajjat duit itu kan diolah alat ja bukan dimakan. Jadi hina jadi kedudukannya nih ya kanya lezat kan mode wade kan dirinya dimakan buah ada kertas aman dimakan rasa apa tapi diulah alat. Nah izin nafsu hiyal jauharun nafis karena diri itu benda yang bersih al matlub dituntut sa'adatuha keberuntungannya. Wa annaha bahwasanya takhdimul ilma wal ma'rifata bahwasanya diri membantu akan ilmu dan pengetahuan dan makarimul akhlak budi pekerti yang mulia litahsulalaha sifatan fi jatiha supaya hasil akan dia sifat pada zatnya. Wal badanu badan yakhdimun nafsa. Nah, kalau badan menolong akan nafsu biwasitatil hawasi dengan perantara panca indera wal a'dha'i anggota wal mataimu wal malabisu tahdimul badan makanan dan pakaian menolongi badan. Jadi badan
sehat, ada makan, badan tertutup karena ada pakaian. Waqad sabaqa terdahulu annal maksuda tujuan minal mata'im dari makanan ibqaul badan, mengekalkan badan. Kenapa jadi makan? Supaya hidup, kekal badan, sehat. Wa minal manakihi ibqaun nasl, dari pernikahan mengekalkan keturunan. Kenapa? Jadi diadakan Tuhan kawin, supaya keturunan manusia ini bersambung, ada aja. Wa minal badan takmilun nafsi wa tazkiyatuha wa tazyinuha bil ilmi wal khuluqi. Setengah daripada badan kesempurnaan diri dan kebersihan diri dan memperhiasi diri dengan ilmu dan akhlak. Jadi sama dibagi tiga, ialah ada nafsu, ada badan, ada nang di luar. Di luar ini ya duit. Ada badan, awak, ada nafsu di dalam. Nafsu bisa mulia dengan ilmu, dengan akhlak mulia. Waman arafa hajat tertiba faqad arafa qadral mal. Siapa mengenal ini susunan nang tiga tadi, ada nafsu, ada badan, ada pengeluaran, maka mengenallah kadar harta, kadar duit. Wa wajha syarafihi, dan jalan mulianya. Jadi kalau nafsu bisa mulia diandaki ilmu diri, badan bisa mulia diandaki makanan, pakaian. Nah kalau duit hanya diulah alat presiden. Duit karena dihiasi karena kawa jua, duit dimakan karena kawa jua, cuma diulah alat. Wa annahu min haisu huwa daruratul mata'im wal malabis, dan ia sekira-kira darurat makan dan pakaian. Allati hiya daruratu baqail badan, yang darurat dihajatkan kekalnya badan. Allazi huwa daruratu kamalin nafsi, yang ia hajat kesempurnaan diri. Allazi huwa khairun, yang ia lebih baik. Wa man arafa, siapa mengenal faidata syai'i wa ghayatahu wa maqsadahu wasta'malahu litilka goyah multapitan ilaiha ghayra nasin la faqad ahsana wan tapa'a. Siapa arafa mengenal faidata syai, manfaat sesuatu, wa ghayatahu kesudahannya, wa maqsadahu tujuannya, wasta'malahu menggunakan akan dia litilka goyah itu kesudahan, multapitan memandang ilaiha ghayra nasin tiada lupa laha, faqad ahsana sungguh seseorang itu bagus, wan tafa dan bisa mengambil manfaat. Wa kana ma hasalal gharat mahmudan fiqi, adalah barang yang hasil baginya tujuan dikehendaki pada dipuji pada haknya. Fa ijan, kalau begitu al malu duit, alatun alat, wa wasilatun dan perantara, ila maksudin sahih kepada tujuan yang benar. Wa yasluhu dan bagus ayyut takhaja dijadikan alatan alat, wa wasilatan dan penghubung ila maqasidin tujuan yang rusak. Wa hiyal maqasidus sadurah an sa'adatil akhirah, itu tujuan yang menahan dari keberuntungan akhirat. Jadi sudah tahu tadi dibagi tiga, nafsu, badan, pengeluaran. Nah, pengeluaran duit. Nafsu bisa mulia, badan bisa mulia, tapi perantara duit. Nah, duit tadi nukar baju, nukar makanan, badan nutut ilmu, duit juga. Jadi duit bagus dari segi itu tadi,
menolongi badan, menolongi nafsu supaya mulia. Tapi bagus juga duit ini dijadikan alat tujuan rusak. Kenapa tujuan rusak? Itu tujuan yang memalingkan dari keberuntungan di akhirat. Digunakannya untuk dunia aja. Mau juga duitnya. Kopong indah kada. Tapi salah. Karena tujuannya pasif rusak. Kurang tujuan ke akhirat supaya diri bagus, berilmu. Supaya awak nutup aurat, inya kada. Di bawahnya berpoya-poya. Nah, maka salah lah. Bisi duit tadi. Wa tasuddu sabila ilmi wal amahan. Duit tadi menahan, menutup jalan ilmu dan amal. Salah anak, salah. Apa kita salah gunakan kah? Sampai dia bisa duit nih. Ini bisa duit baik, alat diri mulia, badan mulia ada nih. Bisa duit menahan dari kemuliaan akhirat, digunakan untuk dunia juga. Menutuplah duit tadi jalan ilmu dan amal. Bahwa ijan mahmudun majmumun. Kalau itu kenyataannya, maka duit tadi bisa dipuji. Lamun menolongi tujuan yang baik, bisa dicela. Lamun menahan keberuntungan di akhirat. Mahmudun bil idafati ila maqsadil mahmud. Duit itu dipuji dengan disandarkan kepada tujuan yang baik kan. Kenapa bisa duit? Hendak nukar baju nutup auratnya bagus. Kenapa bisa duit? Nukar baras, nukar makanan iwa supaya awak hidup kuat beribadat. Nah, bagus. Wa majmumun bil idafa ila maqsadil majmum. Bisa duit dicela, disandarkan kepada tujuan yang dicela. Aku bercari ini gak sendiri bisa duit karena aku berjudi ya kan. Ulak ke kapal pasiar ya. Nak berjudi nang triliunan miliaran man. Sayangnya duit. Ya lah. Aku malam ahad nih hendak main biliar ya. 100 juta sekali sodok ya. Ya lah sayangnya duit sama bola nang bulat jadi sodok. 100 juta. Nah. Tabuangnya duit. Jadi terserah orangnya yang diberi Tuhan nih. Bisa kayaknya gunakan gak ada kah? Faman akhaja minad dunya aksara mimma yakfihi faqad akhaja hattahu wa huwa la syuru. Siapa mengambil dari dunia lebih banyak dari yang mencukupakannya, ia mengambil bahagiannya dan ia kada sadar. Kama warada bil khabar sebagaimana datang hadis. Jadi lamun inya mengambil limpat pada keperluannya, nah tak ambil dunia ngarannya kada akhirat lagi. Walamma kana tittiba'u ma ilatan ilat tiba'i syahawatil qati'ati li sabilillah wa kana al-malu musahhalan laha wa alatan laha azumal khataru bima yazidu ala qadril kifayah. Manakala ada kebiasaan cenderung kepada ittibai syahwat, mengikut keinginan al-qati'ah yang memutus disabilillah jalan Allah. Apabila nang bicara nafsu syahwat pasti kebanyakannya hendak maksiat. Ya kadada nafsu itu kada maksiat. Amun nafsunya masih lawamah lawan lawamah lawan lamun kebiasaannya nafsunya masih lawamah lawan lawamah lawan amarah. Nah tu harus tarus tak maksiat terus kawinnya. Amunnya sudah mutmainnah nanyar beribadat. Bila sudah tahu nafsu ini cenderung menggawe maksiat dan ada harta memudahkan untuk maksiat, alatnya dan alat bagi maksiat.
maka besarlah bahaya pada mengambil lebih dari sekadar perlu. Apabila kita duit nih balabih-labih, mudah benar menggunakan ke maksiat lamun kita kada tahan. Nah, gitu. Besarlah bahaya masalah duit ni amun mengambil lebih dari kecukupan. Pasti ajul anbiya min syarrihi, maka nabi-nabi berlindung dari kejahatan duit. Hatta qala nabiyuna sallam, sampai nabi bersabda, Allahumma ja'al quta ali Muhammadan kapapan. Ya Allah, berikan pemakan keluarga Muhammad cukup. Jadi Nabi minta lawan Tuhan dunia ini kesan bini Sidin, keluarga Sidin cukup, kada lebih kada. Karena apabila lebih tadi bahaya. Apabila cukup, nah memang hajat cukup. Jadi doa Nabi luar biasa, jadikan pemakan keluarga Muhammad cukup. Kada minta lebih Sidin. Falam yatlub minad dunya illa ma yatamahadu khairuhu. Nabi Muhammad kada minta dari dunia kecuali semata-mata dunia itu nang baik. Napa doa Sidin? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan ulun miskin, matiakan ulun dalam keadaan miskin, masukkan ulun golongan kerombongan orang miskin. Doa Nabi, minta miskin, mati miskin, masuk ke surga berombongan orang miskin. Itu menunjukkan Sidin dunia kada balabi-labi. Berarti Nabi Muhammad miskin lah. Kadang ini doa Sidin, karena dunia itu di tangan Sidin bariakan ke orang banyak. Jadi kan pribadi Sidin miskin karena apa dibariakan ke orang dari kadagasan Sidin. Ahlu sufah 70 Sidin beri makani. Nah, kadang-kadang karena bila sahabat tu bisi lempeng ya, iwaknya kadada Nabi nukar kambing sumbalih Sidin aragu. Amun kita arti Nabi miskin kada kau beri makani orang, yalah berarti Nabi mampu aja Sidin tapi duitnya gasan orang. Nabi berdoa Sidin hidup akan miskin. Nah, hidup miskin amun pribadi Sidin, tapi kenyataannya Sidin kalau menyumbang macam-macam berarti Sidin mampu memberi. Jadi bisalah anu pengertian miskin nih. Betu mati akan ulun miskin. Nah, pegarang orang miskin. Orang miskin itu anu makan dicari sehari, makan sehari habis. Itu aja kadada bisi nang tabungan atau apa. Nah, itu. Jadi Nabi Muhammad dalam pas keadaan Sidin wafat tu kadada meninggal napa-napa. Hanya bagol lawan pedang lawan anu wadah anu minyak anu rambut Sidin. Nah, anu kupiah, baju, nah. Kadada nang model harta kadada tu nah Nabi. Betul Sidin minta masukkan golongan orang miskin karena orang miskin, orang fakir masuk surga berdahulu pada orang kaya 500 tahun. Nah, bisa juga hadis ini dipahami Nabi Muhammad ni ketujuh puasa. Kenapa puasa? Puasa tu kan kada makan siang. Yalah paling buka aja sahur kan buka
Nah, orang miskin kan kadang-kadang kada danang dimakan, wah ya ada. Nah bisa diarti miskin ini Nabi itu senang puasa sidin. Jadi ya kakawa mati itu dalam puasa. Kenapa bersih? Karena menghadap Allah yang Maha Suci ini harus diri kita bersih. Ya kakawa tak kita mati limbah sundah tuntung kodo hajat. Bersih kita wudu. Pas wudu kita mati mamah bersih. Atau kita kawa sembahyang dalam sujud kita mati. Nah, jadi bersih. Bisa diarti Nabi itu senang puasa. Nah, lalu kehidupan puasa itu ya benar miskin. Miskin kan wayah makan, wayah kada. Nah, kan kadang-kadang orang kada wani berdoa miskin nih, makajar Nabi malajari doa minta kaya. As'alukal huda wat tuqa wal apa wal gina. Bertentangan lawan. Situ minta kaya, sini minta miskin. Ya, jadi harus bisa memahami kaya tadi nyaman, menjaga iman nih. Kada mungkin masuk ke agama lain mun fakir. Nah, amun kaya nyaman tadi umroh, bahaji, nyumbang orang nyaman ya. Nah, ada miskin ini ada pengertiannya bilang ya kehidupan miskin. Kehidup pribadi sidin. Di Sawi di Marahul Labid itu Nabi ditawari malaikat ujar Jibril, wahai Rasulullah, ini malaikat ada turun hendak mendapat pian membawa pesan Allah. Duduk kan kada lawas datang malaikatnya beri salam assalamualaikum. Ulun disuruh Allah Ta'ala memberi pian anak kunci dunia nih hendak dijulung lon pian dan kada dikurangi juga pahala pian di akhirat tetap. Jadi biar pian pegang dunia ini sesugih apapun pian di akhirat tetap sugih juga. Nabi Muhammad kada tagiur opang diambil dunia nih, di dunia tetap ya Nabi kumpulakan di akhirat ya. Kada taan di situ. Pada Tuhan nang nyuruh malaikat anjur kunci dunia nih. Bukan apa aja nas, muka tinggal. Ya Nabi kumpulakan di akhirat ya. Padahal tawarannya ambil di dunia kan di akhirat kan dikurangi. Ya Nabi kada mau daripada anisidin. Gunung Uhud petawar juga Rasulullah ulun jadi emas lah. Kada aja Nabi, aku nih hidup setumat ya. Aku amun bisi duit paling aku mempersiapkan bersedekah, mempersiapkan amun ada bisi utang bayar utang saja. Nah tuh ya keadaan tadi kawa menahani nah miskin wadanya kita nah jala pribadi sidin. Mun kita melihat replika rumah Nabi ada di Madinah masih di ulah orang batang kurma aja, batang kurma. Iya benar lampau ya. Rata gitu kan batang sudah. Jadi isinya ranjang sebuah halus benar. Pas ya ka kubur sidin nang bertiga tuh tertinggal ke sana bisa habis. Empat muat berabah. Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, nah situ ke sana Nabi Isa habis. Jadi amun bayangkan gitu, ya Allah aku bisi rumah lebih pada Nabi Muhammad. Nah, paling 10 kali 20. Ada tuh diabadiakan ada di Madinah tuh di masih anunya kisah batang kurma anunya kada ada becet kada apa. Keadaan pribadi sidin nang doa miskin tadi sesuai ngadanya. Ya di Jawa tuh bahari ada kiai itu tawing nih aja. Napa orang bahari pelupuh. Nah, tapi sidin yang menerima tamu tetap aja belantai betikar. Tapi di kamar sidin halus saja. Kada belantai-lantaian. Langsung tanah. Nah, aku guring di sini di sidin. Aku malu. Nabi Muhammad kan ceritanya beranjang. Ranjangnya bejarat. Nah bejarat.
Jadi sidin apabila berabah tuh bebangun bebalar di sini nah. Kadada lapiknya bebalar. Bayangkan kita lamun bisi alga kenyul bulan nah nyanya tuh pangguring gila. Kada ingat lagi Nabi bebalar. Aku jadi asupan mendengar itu nah. Jadi aku nih guring langsung di tanah. Merasakan macam apa? Kada betilaman, kada banu. Doa Nabi tadi keadaan sidin gitu. Tapi kau memberi makan orang kan amun miskin seadanya kada kau memberi makan orang. Ini kau memberi makan orang 70 sebenarnya hari. Wasta'aja Ibrahim sallallahu alaihi wasallam faqala wajnubni wa baniya an na'budu asnam. Jauhkan ulun dan anak ulun menyembah berhala. Kenapa Nabi Ibrahim minta jauhkan sidin lan anak sidin dari berhala? Nah, karena orang bahan ini sugih-sugih. Zaman Namrud nih baulah berhala tuh emas lan perak. Jadi selain dari sembahan salah kada Allah indah sidin bisi emas lan perak nih sampai minta jauhkan ya Allah ulun anak ulun dari emas perak nang diulah berhala nih. Wa anna biha hajal hajaraini ajhabu asman. Si mahendaki ini batu ini patung terbuat dari emas dan perak. Kesugihannya nih diulahnya berhala tuh emas dan perak. Jadi orang-orang nyembah patung ni kena menyesal ada nang meigut tangan di hari kiamat pagat nih badaging pulang diigut pulang kealahan ya katahun dah semalam jar menyembah Allah ya nya kan sugih pedagang lalu ketujuh beri makani orang kafir nih. Nah lalu karena Nabi Muhammad ini suara bagus, nyaman, ceramah sidin, mojo sidin, umpat dengar kena. Nah jadi himung lalu bulah makanan, lalu menjamu, wahai Muhammad datang ke rumahku makan. Nabi datang, ya Nabi aku kada memakan makanan ikam ni kecuali ikam baca 2 kalimat syahadat. Lalunya mau asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Nabi makannya kawannya kenapa nyawa mau masuk Islam lawan Muhammad kada unda kisah benar ya sekira makanan dan ini dimakan unda supan bila makanan kada dimakan jadi unda supan makanya unda pura-pura aja unda kasih syahadat jadi jarnya unda kada percaya nyawa ke itu nyawa apabila Muhammad kena sembahyang jajak kepalanya anyar unda percaya nyawa ya lah sudah ya melihat Nabi Muhammad di Darun Nadwah kada Masjid Haram kada Darun Nadwah sembahyang Nabi pas sujud hendak menjajak kada kawa akhirnya meludahi ya kejar sekalinya ludahnya bebulik ke muhanya terbakar muhanya nah jar Nabi kena nyawan debunuh jar Nabi. Nah lalu perang Uhud. Nah Nabi dibunuh sidin nang meludahi sidin tadi. Ada itu mati ada kawannya tuh mati di perang Badar ubengannya. Nah mati lalu kena di hari kiamat inya berdua nih mengikut ya katahun dah semalam terosakan aja asyhadu illallah nang Nabi Muhammad tuh ya lo kada hokon maasi apa nih maasi kawan nih soalnya sakit benar kan sampai menyesal tuh mengikut daging sampai ke sini tumbuh pulang diikut pulang kan penyesalan di sisi di neraka. Nah, jadi kita diberi Tuhan menyembah Allah ni nikmat besar wujud ke Tuhan Allah.
rutbatun nubuwah ajallu min ayyuhsya alaiha an tu'taqadul ilahiyatu fi syai'in min hajil hijarah. Karena pangkat kenabian lebih besar dari bahwa takut atasnya, bahwa diyakini ketuhanan pada sesuatu ini batu ini berhala. Magin sidin jadi nabi, magin tahu sidin bahwa berhala ini lain Tuhan, magin takutan sidin. Nah, sampai kata kuno mendoakan anak, jauhkan ulun ya Allah anak ulun dari berhala nih. Nah, karena sidin nabi tahu ini lain Tuhan. Kenapa aja Tuhannya nyembah nang kada bisa muulah napa-napa. Nah, undana bulah macam-macam, langit, bumi, apa aja berhak disembah. Ini patung nang diulah. Nah. Iskapa qablan nubuwah ibadatuha masigor. Padahal cukup loh Nabi Ibrahim sebelum jadi nabi menyembahnya waktu kecil. Sidin waktu belum jadi nabi nih berjalan ya melihat orang nyembah patung kada hakun sidin berjalan. Nah sidin aku mencari Tuhan, nah melihat bintang, ini Tuhanku, bintang hilang, wah kada hakun sidin aku bertuhan bintang. Nah melihat bulan, nah ini Tuhanku, nyarak benar pada bintang. Sekalinya hilang bulannya, wah kada hakun bertuhan bintang, bulan nang bisa hilang. Pas siang matahari nyarak lagi, nah ini Tuhanku nang besar. Tuhanku nang besar. Sekalinya hilang pulang matahari, aku kada hakun bertuhan nang bisa hilang sidin. Aku menghadapkan diriku bagi penciptanya aja. Pencipta nang bintang, bulan, sidin kada hakun menuhanakan nang bisa hilang nih, apalagi benda nih. Nanda. Wa inna ma ma'na ibadatihima hubbuhuma wal igtirar bihima war rukun ilaihima. Hanya saja diartikan menyembah berhala nang dari emas perak tadi itu mencintai bisa. Apabila tercintai berhala nang dari emas perak itu hukum menyembah atau tertipu dengan keduanya atau cenderung hati kepada keduanya. Qala Nabi sallallahu ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham ta'isa walan ta'asa wa ijashika falan taqasha. Nabi bersabda yang artinya celaka hamba menuhanakan uang dinar, celaka hamba menuhanakan dirham. Dinar ini dari emas, duit juga, dirham dari perak, duit bahari. Wah ini kan kertas barataan. Jadi ringkasnya apabila nih dijadikan Tuhan, seorang hambanya celaka aja Nabi. Seorang hamba Allah, kenapa jadi akan jadi hamba uang? Hamba uang, hamba uang. Hamba uang tuh marat ya lah, hamba uang. Tak isa, celaka aja Nabi. Walan ta'asa, kada kota angkat, kada kota derajatnya tinggi bila betuhan dinar. Wa ijashika falam taqasa. Apabila sudah dicucuk lawan duit, kada kau lagi mengangkat. Kalau dicucuk lawan duri masih bisa dioperasi. Tapi lamun duit kilo mata orang, asalnya nyambati bana mbah dijulungi sunyi. Lagi di luar nyambati mbah di bawah ayo samaan kita aja. Duit ini harta benar, iyalah. Sampai tadi orang menuhanakan duit macam apa? Duit ini diulah Tuhan. Padahal dimakan kada, di apa cuma diulah alat aja. Cuma napakah anunya. Kan dunia ini peredarannya semuanya duit loh. Beredar duit juga. Kecanggihan alat tuh ini ada di negara napa yuk? Kada make lagi benda duit pada-padanya model seng aja apa seng ini tuh aja digesek digesek. Nah jadi kadang lali gendol-gendol
bahari kan bebaju kaos anu sini 10 juta jadi buat nak umroh nih nukar baju kaos yang anu digendol 10 juta ini seng tuh jadi bawa nah keluar berapa isinya nah kan canggih bener lah. Bayana nyata anna mahabbahuma ahidun lahu makna. Apabila orang cinta emas perak itu hukumnya menyembah bagi emas perak karena mesti cinta Allah. Jadi cinta ilahan Allah. Wa man abada hajaran bahwa abidu sonamin. Siapa menyembah batu maka hukumnya penyembah berhala. Bal kullu man kana abdan li ghairillah fa huwa abdun abahan. Siapa aja orang nang penyembahannya bukan Allah itu hukumnya penyembah berhala. Jadi harus jujur pengertian penyembahnya Allah aja anggap nang lain apa aja ada nang berhala gitu aja bila tunduk. Sampai Nabi itu melarang kita menghormati orang sugih itu karena kekayaannya. Jangan. Siapa tunduk bagi orang kaya, hilanglah 2/3 agamanya. Kita nih ya benar jadi budaknya, tunduk pada apa aja sidinja. Tapi karena kekayaannya niatnya, nah tuh kada boleh lalu agama hilang 2/3. Jadi lamunnya tunduk tuh andai menghormati karena Tuhannya, karena pemurahnya, karena apa, nah lain. Amun cagar hartanya jaga benar tuh. Jangan sampai ada orang kaya kita tunduk di bawah kekayaannya. Habis kita hilang 2/3 agama. Ay qata'ahu jalika anillahi ta'ala ada haqihi bahwa ka'abil sarna. Memutus si berhala tadi dari ingat lan Allah, menyembah Allah, menunaikan hak nang berhak disembah Allah, tahu-tahu berhala. Nah maka sama lo nyembah berhala si emas lan perak tadi, memutus cinta lawan Allah. Wa huwa syirkun, nah hukumnya syirik, nyembah lain pada nang Allah. Illa anna syirka syirkani, mereka syirik itu 2. Syirkun khafi, syirik nang tersembunyi. Wa huwa la yujibul khuluda finnar, ini kada kekal di neraka, bisa keluar. Wa qallama yanfaqu anhu, sedikit benar orang Islam lepas dari syirik khafi ini. Kenapa? Fa innahu akhfa min dabibin namli, karena syirik khafi ini lebih samar dari bakarawatnya samut. Samut bakaraut alus lagi syirik masuk ke hati. Jadi harus bujur-bujur Allah nang disembah. Jangan ada niat lain pada Allah. Itu syirik nang masuk ke hati. Ada wasyirkun jaliyun. Nah, syirik jali ini jelas lain Allah disembah patung. Nah, itu yujibul khulud finnar, itu mewajibkan kekal di neraka. Jadi kalau syirik khafi itu kada ikhlas, ujub ya jatuh. Itu selama ini bersyahadat ada harapan keluar dari neraka, dilebur sekadar dosanya. Nah, tapi kalau sembahannya kada Allah, nah itu kekal dalam neraka. Yujibun huruda finnar. Na'udzubillah minal jami', kita berlindung dengan Allah sekaliannya, baik syirik nang halus, syirik samar atau syirik jali. Jadi Nabi melajari apabila keyakinan agama ini melihat orang lain pada agama kita itu seperti api menggelugur, indah kita masuk ke api.
Gitu tak kita melihat Kristen, Buddha, Hindu, kita indah benar, seperti masuk api indahnya. Untuk Nabi malah jadi jangan ada. Kalau tak ada nyetel TV mimbar Kristen ya, diikuti jangan. Kalau terpengaruh ada tahan. Ada jar aku perbandingan agama aman tahan, mun kada tahan jangan ya lah. Mimbar agama Buddha aja. Nonton jangan ya lah kalau pindah kada tahan. Amun toleransi aja, toleransi sekadar di anu aja nih. Ya, tapi amun sudah keyakinan jangan jangan limpat lah. Kalau tak alih ada tak nanti. Bayanu tafsili apatil mal wa fawaidihi. Bab menyatakan penyakit harta dan manfaatnya. I'lam annal mala mislu hayatin biha summun wa tiryakun. Ketahui olehmu bahwasanya harta seumpama ular. Di ular itu ada summun, racun. Nah, tiap-tiap racun itu kena ada wa tiryakun penawarnya. Bila ini dianu racunnya kada jalan. Nah. Jadi papawa idu tiryakuhu wa gawailuhu sumumuhu. Harta duit tadi apabila bermanfaat, nah berarti penawar racun. Nah, apabila tipuannya itu racunnya. Paman arafa gawailahu wa fawaidahu amkanahu ayyah tariza min syarrihi wa yastadirra min khairihi. Siapa mengena tipuan harta, tahu duitnya menipu, manfaatnya mungkinlah dapatlah ia memelihara dari kejahatannya dan mengambil dari kebaikannya. Jadi lamun tahu ini beracun, hati-hati ya racunnya. Ini tahu penawar, nah ambilnya penawarnya. Jadi tinggal orangnya aja menggunakan. Tuhan beri duit mbak, nah kemana menggunakan? Amal fawaidu manfaat fahiyatan qasimu ila dunyawiyatin wa diniyatin. Harta tadi sekira jadi penawar, jadi bermanfaat, itu digunakan harta itu kepada agama, dunia dan agama. Amma dunyawiyatu di dunia fala hajata tidak hajat ila jikra menyebutnya. Fa inna marima syurah karena sudah di dunia ini memerlukan duit. Nah, mustarikatun bersamaan bain seluruh makhluk perputarannya lewat duit. Nah, ini nukateket apa, nah belanja apa, nah walau la jarikal lam yutahalaku ala talibiha. Ya kada ada duit nih, niscaya mereka kada bakal lahi mencarinya. Tapi karena duit diperlukan sehingga mencari duitnya adalah sampai berbunuh-bunuhan. Ammad diniyatu adapun agama fatan hasiru jami'uha fi salasala terhimpun sekaliannya 3 bagai. An-nawul awal bagai pertama ayyum fiqahu ala nafsihi. Isi duit gunakan gasan diri sendiri. Imma fi ibadatin untuk ibadat. Nah ya tadi makan, kita bercari dia oleh duit, nukar baras gasan makan gasan bi ibadat. Nah itu pas kada salah, boleh aja bercari, boleh aja makan minum karena supaya awaknya sehat kau bi ibadat. Au fil isti'anah ala ibadat. Nah atau duit tadi menolong gasan bi ibadat. Aku hendak berumroh, nah duit. Aku hendak beracaraan ni pas bulan Maulid, nah mengia orang 100 ikum, nukar wang Solo 100 kotak, nah, itu menolong untuk beribadat. Amma fil ibadah pada ibadat kahwa kal isti'anah menolong si duit tadi bihi ala haji wal jihad. Nah, duit tadi diulah alat kawa membantu berhaji dan berperangan.
Haji jelas sudah duit. Nah perang ya aja nukar kuda, nukar pedang. Mun perang weh ini duitnya berapa tuh? Sekali picik nang rudal tu jar. Miliar-miliar harganya. Nah. Fa innahu la yutawassalu ilaihi ma illa bil mahan. Samunyaan nang haji lawan perang tadi kada mungkin kecuali ada duitnya. Nah. Wa huma kaduanya min ummahatil qurbat, ibu ibadat. Jadi haji itu termasuk rukun Islam yang kelima, ibadat pokok. Nah, lawan jihadnya, jihad tuh perang. Ini sekira agama ni kuat perang. Jadi orang kafir kada kau mengalahkan. Bila Islam nampak kuasa nyaman beribadat. Nah, kita merdeka nah perangan nyaman beribadat. Mun nindi bahari kesian beribadat. Nah, yalah diserangnya di apanya. Nah. Wal fakir mahrumun min fadlihimaan. Kesian orang fakir ditegah daripada kelebihan keduanya. Orang fakir kada kau berhaji, orang fakir kada kau berperang. Tapi Allah Ta'ala maha kaya, diulahkan Tuhan sesamaan pahalanya. Jadi sahabat ni datang lawan Nabi mengeluh, "Hai Rasulullah, ulun ni fakir, kada kawa berperang, nukar kuda, nukar pedang. Ulun ni kada kawa berumrah berhaji, duitnya kada ada. Orang sugih itu tulakan. Sini je Nabi, aku lajari ikam. Ikamlah apabila tuntung sembahyang fardu, baca subhanallah 33. Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Namun ikam baca tu sama ikam diberi Tuhan pahala haji, pahala perang. Himungnya orang fakir sudah dapat pahala haji pahala umur. Jadi bila sembahyang baca seraba 33. Sakanya orang nang sugih perang tadi datangan umpat sembahyangan. Nah ini raminya orang nih membaca subhanallah 33. Umpat subhanallah. Lapurakan yang Nabi, ya Allah, orang nang perang tadi, nang sugih tadi, yang 4 jam baca. Nah, jangan Nabi kada kau lagi tu sudah rezekinya. Memang inya dikehendaki Tuhan dapat keduanya. Dari pahala nang langsung dapat, pahala nang sesamanya dapat. Tu karunia Tuhan kada kau dihiri itu sudah. Nah, dapat keduanya. Cuma ada dulu sesamaannya. Itu wirid sembahyang yalah Nabi melajari. Itu duduk limbang subuh ni nah sampai terbit fajar. Terbit matahari. Jadi berjamaah di masjid atau di musholla. Kalau duduk aja sampai tadi sembahyang subuh sampai jam 6:05 lah. Itu anak isyaq. Nah ditulis pahala haji. Barangnya Quran kah sejus dibaca. Zikir samaniyah kah, wirdul latif kah, rutubah atas kah, nah, duduk, hanya deh anak berjalan banyak melumbar-lumbar batis, nah yalah, mulai berapa tuh jam 5-an lah, jam 5-an duduk sampai sejam, ditulis pahala haji dan umroh. Nah hari ini ada apa? Selasa kah? Nah karena Jumat, nah sembahyangan kita Jumat. Boleh ditulis pahala haji. Jadi jar orang dalam kubur untungnya ika masih hidup kawa bahaji saban minggu. Jadi jar orang hidup orang bahaji terus sekali. Tapi pahalanya bila tuntung Jumat ditulis pahala haji. Jadi Allah Taala kaya. Ya, walau orang fakir tadi kada kawa tapi diberi Tuhan. Nah. Sama kayak sahabat malam tu di masjid. Orang rami umrohan ada saban bulan. Tapi kada diberi Tuhan pemimpin Nabi Muhammad. Karena kecintaannya kada sama lawan si fakir nih. Fakir ni cinta lawan Nabi Muhammad tu luar biasa. Walau kada kau umrah kada haji, tapi pemimpin Nabi. Karena ukuran kecintaan tu sampai terbayang sampai terbawa ke guring sampai diberi Tuhan. Nabi Muhammad mau meelangi ke rumahnya kergampangan. Ada aja orang di sini saban bulan tapi kada pernah pemimpin Nabi karena cintanya kada sama lawan si fakir nih.
Si fakir ini kada duit tapi hendak benar mendapat Nabi. Sampai tak bayang-bayang, sampai tak bawa ke guring. Nabi datang. Hilangnya. Wa amma fima yakwihi. Jadi sini malam tu berdoa, ya Allah sucikan mata ulun dari dosa. Karena ulun hendak melihat Nabi Muhammad. Jangan ditegah mata ulun melihat Nabi Muhammad. Sucikan tangan ulun dari dosa. Supaya ulun kena kawa pejabat tangan lo Nabi Muhammad. Luar biasa doanya tuh. Sekira mendapat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad pernah kau menolong di padang mahsyar. Jadi melihat sidin, taubati ya basalaman maginnya. Wa humma minum wa amma fima yakwihi menguatkan ibadah. Pajalika wal mutamna. Harta tadi duit sekira ibadat kuat napa tukarakan ke makanan, matam makanan, wal malbas pakaian, wal maskanna ulah rumah duit tadi. Wal munkah bawa kawin, sekira keturunan banyak. Nabi Muhammad himung kawin ini memperbanyak umat sidin. Tanakahu napa tuh di khutbah nikah ada bawa kawin jadi taksurul membanyak fa ini mubahin bi ukumul aku bangga umatku banyak pada umat lain. Jadi menghimungi hadis Nabi, menghimungi hati Nabi. Wa daruratul ma'isyah bahajat penghidupan. Fa inna hajil hajat ini hajat ijalam yatayassar apabila tidak mudah karena qalbu masrufan adalah hati diarahkan ila tadbiriha mengaturnya. Fala yatabarraguliddin tiada kosong bagi agama. Lamun lawan kita kada mudah urusan makan anu ni pasti agama kita awak dibawa ke usaha tadi agama anu kada ada bisi waktu sidin. Nah, tapi lamun dibari Tuhan sudah makanan ada, pakaian ada, maka ibadat ni lenggang nyaman. Anu nih pemakan ada, pakaian ada. Jadi kawa hendak ya ke kita ni bercari 11 bulan tabung banyak sebulan 300 10 bulan 3 juta. Nah pas Ramadan kita legang nak baca Quran, nak bano karena gasan buka puasa ni ada tabungan. Dibari Tuhan anu nih kawa anu maatur nih. Yalah sekira Ramadan ni ibadat aja isinya. Ada bercari-carian ditabung lamun masih mengurusi ya kada kosong sidin agama kada kawan nak 100% kita urusin yang tadi nih. Wa ma la yatawassalu ilal ibadah bi illa faudahni. Sesuatu barang yang tiada menyampaikan kepada ibadah dengan kecuali dengan dia maka hukumnya ibadah. Tadi sesuatu termasuk duit. Ya ka duit kadada kada kau perang, ya ka duit kadada kada kau bahaji. Jadi duit tadi hukum ibadah karena menyampaikan lawan tujuan ibadat tadi. Rumah tadihan makanan fa akhjul kifayah minad dunya li ajisna aladdin mengambil cukup dari dunia sekadar karena minta tolong atas agama mina poidin termasuk manfaat agama. Wala yadkhulu fi hajatan umu wa ziyadatu al hajah. Kada masuk ini bersenang-senang dan menambah hajat. Fa inna jalika min hujujid dunya faqat. Lamun di dunia bersenang-senang mengambil lebih pada keperluan termasuk dunia jadi. Anna usani wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi.
Waruya anna sallallahu marra lailata usriya bih ala qaumin ala adbarihim raqaun wa ala aqbalihim raqaun yasrahun kama tasrahul an'am ila dari wazzaqum warad fi jahannam. Qala man haula'i ya Jibril? Qala haula'i allazina la yu'adduna shadaqati amwalihim wa ma zalamahumullah wa ma Allahu bijallamin lil 'abid. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW melalui pada malam Isra dijalankan atas satu kaum, diburit mereka secari kain, di hadapan mereka secari kain mode Tarsan. Nah kayak itu ya. Mode salawar anu aja nah anu menutupi muka belakang. Yasrahuna mendatangi mereka kama tasrahun mendatangi binatang ilad dori ke buah dori, buah neraka jahanam tu buah nang beduri wazzakum. Apabila makan tu tersangkang di rakungan gitu nang dimakan warfi air panas jahanam. Jadi Nabi melihat waktu Isra urang anu batilanjang ya ngarannya anu muka belakang jadi ditutupi tapi memakan buah nang berduri-duri minum banyu panas. Lalu batakun lon Jibril, man haula ya Jibril? Jar Nabi siapa itu? Urang nang habisin bajuan gitu. Ya benar binatang makan buah berduri minum banyu panas. Lalu ya Jibril haula illadzina, itu orang yang la yu'adduna shadaqat, tidak menunaikan zakat hartaan. Urang sugih mampu kada mengeluarkan zakatnya, itu siksaannya. Tidak menzolim akan mereka. Allah kada jolim, Allah sudah memberi harta, tinggal ini aja menyisihkan hak fakir miskin. 1 miliar itu 100 juta kan dikit benar. Seorang bisi 975 juta. Nah, 1 juta aja. 1 juta 2.500 ya. 1 juta 1.000. Ah, yalah 1 juta 1 juta 2,5% ya 1.000 lah 1 juta. Dikit mana lah. Bisi duit 1 juta sana. Nah, hitungannya dikit aja Tuhan. Jadi Tuhan kada jolim. Wa mallah bijallamin, Allah kada jolim lah hamba. Allah sudah pemurah membarina, inya kada paham. Hendak menguluh sorongan ja kadang-kadang fakir miskin. Nah, lalu disiksa ujar orang nang berduit tu memang hartanya uyuh mencari jadi sayang. Anu kan apabila berhuma adalah amun 100 belek 10 belek ya lah masih kawajar, tapi amun sudah 1000 belek berapa tuh 100 belek dibayarkan wah uyuhnya ndajar ya tahu membari orang lah jahan kada ingat sorong ni tanahnya tanah Allah Ta'ala menumbuhkan sorong cuma apa ngarannya ya nang hijau itu ditanam nya bisa bulah bani apa Allah nang mengeluarkan jadi 1000 belek jadi anu lalu Tuhan nyuruh kada mau an jadi mode pantas saya di anu Tuhan ya kan kada numbuhkan ya Tuhannya kada bisa bani wa hukiya anna jama'atan minat tabi'in kharaju panjang lah sampai ke sebelah nah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan berkat hadir di majelis ilmu, mudahan dosa kita, dosa ibu bapa kita, guru-guru kita, keluarga kita, jiran kita, sebadataan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan dalam taat ibadat, diberikan taufik hidayah, diberikan kemudahan segala urusan, luas rezeki mudah mendapatkannya, diberikan mati beriman dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Hayyu Qayyum ya Rahimul Fuqara wa du'afa wal masakin ya Hadiyal Mudillin ya Farij Batil Makrubin ya Nasirul Muslimin ya Rahimul Mujrimin ij'alna wa jurriyatina min awliyakal muttaqin wahsyurna fi jumratil muqarrabin warzuqna khairid darin wahfazna min syarril kawanain amin ya mujibas sa'ilin bi jahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidis saqalain wa bi jahi jamil anbiya wal mursalin wa bi jahi Balya ibni Malkan ibni Arfashad ibni Islam ibni Nuh alaihi salam wa bi jahi Qutbil Aqtab wa jahi Autat wa bi jahi Akhyar wa bi jahi Nujaba wa jahi Nuruqaba wa bi jahi Nuqab wa jahi Abdal wa bi jahi Gaus Faqabatillah wa bi jahi Gaus Faqabatillah wa bi jahi Gaus Faqabatillah wa amdukna bi madadihim fil hayat wa badal mamat innaka samin qaribun mujibud da'wat amin ya rabbal alamin ya hayyu ya fardu ya witru ya qadim ya ahad ya samad shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ij'alna wa jurriyatina min ibadika sholihin min awliyakal muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu Qayyum ya Bidasam ya Jalal ya Ilahi wa jurriyatina wa min awliyakal muttaqin as-su'adain al-maqbulin al-mahfuzin al-mubarakin fid darain alladziina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma barik lana fi azwajina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.